हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम पढ़ा पीजी थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 303 यूनिट 2 लोकविद्यार अध्ययन इतिहास आलोकपात कर। संप्रति विश्व में लोकविद्या अध्ययन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर जनाए। नृतत्वविद ठारू आरंभ कर साहित्यक मानक पर्यंत प्रत्येक यार गुरुत्व उपलब्ध कर बेस आश्वासनार विषय। वेद परी यह अतीव प्राचीन हेले ही एक विषय रूपे यार विधिवत आलोचना प्राय 300 वर्षरु कम। अष्टादश शतकर प्रथमार्धरे यूरोप रे यार आलोचनार प्रथम शुभारंभ होइतिला। निज जातिर इतिहास संस्कृति और ऐतिह्य संपर्क में अवगत पाई केते जण यूरोपीय पुरातत्वविद लोकविद्या संग्रह और आलोचना प्रवृत्त होइतिले। एही मानसिकता ठारू जन्म लाभ करिथिला लोकविद्या चर्चार इतिहास। प्रथम पॉइंट विश्वर लोकविद्या चर्चा। अष्टादश शतक यूरोप जाति विश्वर अन्यान्य सभ्य तथा जनजाति संपर्क में आसवा द्वारा से जातीय चेतना जाग्रत है। तत्सहित एमाने निज जातिर विशेषत्व उद्देश्य लोकविद्या चर्चा को प्रथम आयुध भाव में व्यवहार करिले। प्रथमे बर्टन परी केतेक पुरातत्वविद यूरोप प्रचलित खेलकूद तथा अंधविश्वास संबंधी केतेक रचना संग्रह कर लोक समाज रे तार विशेषत्व प्रतिपादन करने को उद्यम कले। एही प्रक्रिया द्वारा यार प्रसार घटिला। इंग्लैंडर बिशप टॉमस पार्सी जड़े बंधु गृहर अर्धदग्ध एक जीर्णशीर्ण पोथी देखिथिले, जो भूत प्रेत परी और जादू संपर्कीय केतेक रोमांचकर गीत रही। एगुड़िक वंश परंपरा क्रमे इंग्लैंडर लोक समाज रे प्रचलित हो आसुथिला। पार्सी 1765 मसीह एही गीत गुड़िक रिलीजियस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री शिरोनाम प्रकाश करने पर बहुत पुरातत्वविद और विदग्ध आलोचक यार आलोचना पे आग्रह प्रकाश कले। एही संपादना संपूर्ण त्रुटि शून्य थिला एवं संपादना समय पार्सी एही गीत गुड़िकर केतेकांश परिवर्तन करथिले। यार किछि वर्ष पूर्व प्राय 1746 ख्रीष्टाब्द रेभरेंड हेनरी बर्न स्थानीय रोमान कैथोलिक विश्वास संपर्कीय केतेक रचना संग्रह करी एंडिक्स ऑफ द कॉमन पीपुल शीर्षक प्रकाश करथिले। इंग्लैंड रे एडिशन मध्य केतेक प्राचीन गाथा संग्रह करी प्रकाश करथिले। 1802-1803 मसीहा समय को स्कॉटलैंड सीमांत केतेक लोकगाथा संग्रह करी सर वाल्टर स्कॉट मिनिस्ट्रेल्स ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर नाम प्रकाश करथिले। एथिरे बहु रोमांचकर कथा किंवदंती और ऐतिहासिक घटना मान स्थानित होइछि। वास्तव में 19 शतरे लोकविद्या चर्चार विधिवत वैज्ञानिक विश्लेषण आरंभ होइतिला। एही आलोचनार प्रथम हकदार हेउचंती जर्मन ग्रीम भ्रातृद्वय। जर्मन ऐतिह्य संपर्क जानिबा पई जैकब ग्रीम 1785 1863 और विलियम हेल ग्रीम 1786 1859 जर्मन विभिन्न स्थान लोकगीत रूपकथा और मिथ आदि संग्रह कर तार तात्विक आलोचना करथिले। तांकर टेल्स ऑफ द चिल्ड्रेन एंड फैमिली 1812 मसीह प्रकाश पाई लोकविद्यार चर्चार नूतन दिगंत उन्मोच करथिला। सेमाने तांको आलोचना रे लोककथा गुड़िक प्राचीन धर्मगाथार ध्वंसावशेष भाव ग्रहण करने संगे संगे अधिकांश यूरोपीय लोककथा भारतीय स्रोतरु उत्पन्न बोली मत प्रकाश करिसंती। एतद्व्यतीत विश्वर अधिकांश लोककथारे सादृश्य परिलिखित हेबार कारण स्वरूप मान सांस्कृतिक परिस्थिति को सूचाई। यापर जर्मन फ्रांस इटाली आदि देश मानकरे लोकविद्या चर्चा निमित्त प्रवणता सृष्टि है। विशेषकर जर्मन रिचार्ड वाग्नर, फ्रांस एफ माइकेल, इटाली निकोलो तोमासियो ए क्षेत्र में उल्लेखयोग्य भूमिका ग्रहण कर। इंग्लैंडर विद्वानगण मध्य प्राचीन आचार प्रथा लोकगीत और लोककथा संग्रह तथा आलोचना विशेष ध्यान देवाक लगिले। पूर्वर लोकप्रिय पुरावशेष इंग्राजी में पॉपुलर एंटिक्विटी शब्दर व्यवहार प्रचलित थिला। 1846 मसीह विलियम जॉन टॉम्स यह शब्द प्रतिबदल फोकलोर शब्दर व्यवहार एथेनियम पत्रिकार करिबारु यह बहु विद्वान द्वारा स्वीकृत लाभ कर शब्दटी व्यवहार हो आसुछि। एही फोकलोर शब्द मध्य से मनुष्यर रीतिनीति विश्वास गाथा लोकोक्ति तथा प्राचीन कालर समस्त ज्ञान को अंतर्भुक्त करथिले। से नोट्स एंड क्वेरीज
ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ 1866 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଫୋକ୍‌ଲୋର୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାଙ୍କର୍ ଲୋକକଥା ଓ ଲୋକଗୀତିକାର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ତଥା ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଥମ୍ସ କ୍ରିଟଲ୍ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଚଳିତ ପରିକଥାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କାଳଗତ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ନାହିଁ। ଊନବିଂଶ ଶତକର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବିଶେଷ କରି ଜର୍ମାନ, ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ଦେଶରେ ଏହାର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥା, ଲୋକଗୀତ ତଥା ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ପୁନରାୟ-ନୃଶାସ୍ତ୍ର, ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗିତା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଫୋକ୍‌ଲୋର୍ ସୋସାଇଟି, ଆମେରିକାନ୍ ଫୋକ୍‌ଲୋର୍ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନ ଆଦି ଦେଶରେ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସମିତିମାନ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା। 1891 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଲୋକବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଡ୍‌ୱିନ୍ ସିଡ୍‌ନୀ, ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଲେକ୍, ଜର୍ଜ ଲରେନ୍ସ ଗୋମେ, ଏଡୱାର୍ଡ କ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଦି ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକବିଦ୍ୟା ପରିଷଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବ୍ୟାପକତର କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 1888 ମସିହାରେ ଆମେରିକାନ୍ ଫୋକ୍‌ଲୋର୍ ସୋସାଇଟିର ଗଠନ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରାଇଲା। ଏଡୱାର୍ଡ ଟେଲରଙ୍କ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ କଲ୍ଚର୍ 1871 ଲୋକବିଦ୍ୟାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ। ସାର୍ ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜରଙ୍କ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଗ୍ 1890 ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଲୋକବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାକ୍ସ ମୁଲାରଙ୍କ ସୌର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସୋଲାର୍ ମାଇଥୋଲୋଜି ଥିଓରି ଏକ ନୂତନ ଦିଗାନ୍ତର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ସେ ୟୁନାନୀ ଓ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ଜାତି ଏକ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ଭାଷାର ରୋଗରୁ ଧର୍ମଗାଥା ବା ମିଥ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ଜର୍ଜ ୱିଲିୟମ୍ କକ୍ସ ତାଙ୍କର ଦ ମିଥୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ନେସନ୍ସ 1870 ପୁସ୍ତକରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଗାଥା ଏବଂ ପରିକଥାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ସଂଘର୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ 1898 ମସିହାରେ ୟୁରୋପର ଧର୍ମଗାଥା ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ସେମିଟିକ୍ ଜାତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥିଓଡର୍ ବେନ୍‌ଫି ଲୋକକାହାଣୀର ଆଲୋଚନା କରି ସଞ୍ଚରଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ୟୁରୋପୀୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକାହାଣୀ ଭାରତରୁ ଗୃହୀତ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜେ ଚାଇଲ୍ଡ 1892-98 ମଧ୍ୟରେ ଦ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଟିଶ ପପୁଲାର ବାଲାଡ୍ 5ଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର ଐତିହାସିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକବିଦ୍ୟା ଆଲୋଚନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜର୍ମାନର ବିଦ୍ୱାନ ୱିଲ୍ହେଲ୍ମ ବ୍ରୁନ୍‌ଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଫୋକ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ବା ଲୋକମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ବା କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଲୋକମାନସର ମତିଭ୍ରମରୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ତାଙ୍କ ପରେ ଫ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଲୋକବିଦ୍ୟାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ସ୍ୱପ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକବିଦ୍ୟାର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଜର୍ମାନ ଓ ରୁଷର ବିଦ୍ୱାନଗଣ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲବର୍ଟ ଓୱେଲସ୍କି, ୱାଇ.ଏମ୍. ସୋକୋଲୋଭ୍, ୱାଇ.ଜେ. ମିଲର ଆଦିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ ଲୋକବିଦ୍ୟାକୁ ଅତୀତର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱର କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକବିଦ୍ୟାର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଥିଓଡର୍ ବେନ୍‌ଫି 1809-1881 ଭାରତୀୟ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକକଥାର ମୂଳସ୍ଥ ନିରୂପଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେନମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫିନଲାଣ୍ଡରେ କାର୍ଲ କ୍ରୋନ୍ ଆଣ୍ଟେର୍ନେ, ଡେନମାର୍କର ଓଲରିକ୍ ହର୍ସଲେଭ୍‌ର
ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଗାଥାର ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲରିକ୍ ଏବଂ ଲୋକକଥାର ବର୍ଗୀକରଣରେ ଆର୍ନେଙ୍କ ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହର୍ସଲେଭ୍ 1853-1858 ମସିହାରେ ଡେନମାର୍କର ବହୁ ଲୋକଗାଥା ବାଲାଡ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ତାହା ସେପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇନଥାଏ। ବିଂଶ ଶତକରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଭୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗରୁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱାସନାପ୍ରଦ। ଏହି ଶତକରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହାର ସଂଗ୍ରହ ତଥା ବିଶଦ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଇ ଏହାର ଆଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟାପକତର କରାଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାଥା, କବିତା, ଲୋକଗୀତି, ପ୍ରହେଳିକା, ପହଳି ଆଦିର ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଇତିହାସ ଓ ସଂରଚନାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହି ଶତକରେ ଲୋକବିଦ୍ୟାର ପରିସର ବ୍ୟାପକତର ହୋଇଛି। ଖେଳକୁଦ, ଗୀତ, ଲୋକକଳା, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, କୁଟୀର ଉଦ୍ୟୋଗାଦି ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଲୋକବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ସମୟରେ ବିଂଶ ଶତକରେ ଜର୍ମାନ, ସ୍ୱିଡେନ, ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଆଦି ଦେଶରେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଶତକରେ ଜର୍ମାନର ବହୁ ପତ୍ରିକା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଲୋକବିଦ୍ୟା ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ଜର୍ମାନରେ ଫ୍ରି ବୁର୍ଗର ଅଭିଲେଖାଗାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 1935 ମସିହାରେ ଜନ୍ ମେୟର ଓ ଏରିକ୍ ସିନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ସ୍ପେନରେ ଲୁଇସେଜ ଲୋକବିଦ୍ୟାର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନର ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ବେଶଭୂଷା ଆଦିର ବିସ୍ତୃତ ପରିଚୟ କାର୍ଡ଼ ସୂଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱିଡେନରେ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ଗଣ ପତ୍ରାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଲୋକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାରମାନଙ୍କରେ ସଂଗ୍ରହିତ କରିଥିଲେ। ବନ୍ ସିଡୋ ଲୋକବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚରଣରେ ସକ୍ରିୟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବାହକ ଏହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବାହକ ପରମ୍ପରାର ଶ୍ରୋତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ବାହକ ଲୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରଖିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ଆଇକୋଟାଇପ୍। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଟାଲୀରେ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। 1900 ମସିହା ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଲୋକବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀରେ ରାଫେଲ କାର୍କୋସ ଲୋକବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଲୋକବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଆଣ୍ଟିଆର୍ନେ ଲୋକବିଦ୍ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। କାଲବେଲା ଗାଥାର ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୟୋତିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାଲକୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକବିଦ୍ୟାର ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାଲବେଲା ଗାଥାକୁ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଧର୍ମଗାଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ଝଲକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଫିନିଶ ପଦ୍ଧତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଲୋକବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ 1907 ଫୋକ୍ଲୋର ଫେଲୋସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 1960 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକବିଦ୍ୟାର ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସଂସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 180ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୁଷରେ ଲୋକବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଶତକର ଆରମ୍ଭରେ A.N. ବେସିଲୋଭସ୍କି ଓ B.F. ମିଲର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଗୀତରେ ଗାୟକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭ୍ଲାଦିମିର ପ୍ରପ୍ ଏବଂ A.I. ନିକୋଭର ଲୋକବିଦ୍ୟାର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଲେନିନଗ୍ରାଡର ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ରୁଷ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ଲୋକବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ମେଳନ ଆୟୋଜନ କରି ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 1953 ଓ 1958 ସମ୍ମେଳନରେ
सोभिएत लोकविद्या एवं रूस लोकविद्यार इतिहास उपरे पर्यालोचना हेबा संगे संगे विभिन्न प्रश्न उपरे आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला। अमेरिकार लोकविद्या परिषद 1888 स्थापन पर तत् विषयक आलोचना और संग्रह उपरे गुरुत्व आरोप करा जायथिला। एही परिषद संस्थापन रे फ्राज बोआस एवं जेम्स चाइल्ड्स मतर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। लुप्त हो जाइथिबा लोहित भारतीय तथा निग्रो मानकर लोकविद्या संग्रह रे एही परिषद प्रशंसनीय कार्य करिछि। एही परिषदर प्रत्यक्ष उद्यम रे न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया आदि स्थान रे लोक परिषद माने गठित हैला और सेमाने निज उद्यम रे विभिन्न अंचल लोकविद्या संपर्कीय उपादान संग्रह करी आलोचना रे प्रवृत्त रहिले। विभिन्न परिषद द्वारा केतेगुड़िए पत्रिका प्रकाशित हैला। तन्मध्यरु मुख्यतः पत्रिका गुड़िक हैला जर्नल ऑफ अमेरिका फोकलोर, सर्दर्न फोकलोर क्वार्टरली, कैलिफोर्निया फोकलोर क्वार्टरली, न्यूयॉर्क फोकलोर क्वार्टरली, वेस्टर्न फोकलोर, नॉर्थ ईस्ट फोकलोर आदि मुख्य। 1936 मसीह अमेरिका लोकविद्या परिषद द्वारा लोकतात्विक अध्ययनर सारा समाचार प्रकाशित होगाक लगिला। एही 20 शतक अमेरिकार विभिन्न विश्वविद्यालय मानकरे लोकविद्या संग्रह विश्लेषण और विवेचनर नूतन पद्धति मान विकसित हैला। इंडियाना विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय मानकर स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधि निमित्त शिक्षा मध्य प्रदान करागला। अमेरिकार इंडियाना विश्वविद्यालय ए क्षेत्र में विशेष उल्लेखयोग्य कार्य संसाधन करिछि। विशिष्ट लोकविद्याविद स्टीथ थॉम्सन एही विश्वविद्यालय सहित प्रत्यक्ष भाव में संपृक्त रहिथिले। तांको निर्देशन रे एठारे गोटे लोकविद्या संस्थान फोकलोर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका स्थापित होइतिला। लोकविद्यार विभिन्न प्ररूप संग्रह रे बेंजामिन बाटकिन, जॉन लामेकस, जॉन ग्रीनवे आदि नाम उल्लेखयोग्य आर्चर टेलर विभिन्न लोकोक्ति व्यतीत राल्फ फस्टिलबक्स, स्पिनोजा, कैथरीन लोमाला, फ्रांसिस उटली आदि नाम मध्य स्मरणीय। अमेरिका रे लोकविद्या चर्चार जो बलिष्ठ परंपरा परिलक्षित है तद्वारा प्रभावित हो कनाडा, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिकार चिली, ब्राजिल, वेनेजुएला आदि स्थान में लोकविद्या संग्रह एवं परिशीलन पर आग्रह प्रकाश पाइला। विभिन्न लोकविद्या परिषद मान गठन कर लोकविद्या चर्चा पर अनुकूल वातावरण सृष्टि है। तेणु 20 शतक यथार्थ विश्व में लोकविद्या संग्रह अनुशीलन गवेषणा क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली एवं सही कारणरू संप्रति यह प्रति विश्व स्तर में अनुराग प्रकाश पाई। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो रे अपलोड हो।